कृषि को लेकर जारी किए गए 3 ऑर्डिनेंस के विरोध में किसान 19 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा को अब याद आई है कि वह इन बिलों का फ़ायदा लोगों तक पहुंचाएं। इसी को लेकर आज भाजपा कार्यालय खन्ना स्मारक स्थित एक वर्चुअल मीटिंग की गई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और संबित पात्रा की ओर से किसानों को समझाने की कोशिश की गई कि ये बिल उनके फ़ायदे में हैं, उनके खिलाफ नहीं है। इधर भाजपा के सीनियर वरिष्ठ नेता राजेंद्र मोहन सिंह चीना और जिला अध्यक्ष सुरेश महाजन भी मौजूद थे। किसानों ने भाजपा नेताओं को खरी खरी सुनाई और हरदीप सिंह पुरी ने कोशिश की जो किसानों के सवाल थे वह उनका जवाब दे सकें, लेकिन किसान संतुष्ट दिखाई नहीं दिए। केंद्र सरकार ने इंप्लीमेंट किया कि जो कमाई है, जितना खर्चा उसको 1.5 गुना होना चाहिए, वो भी केंद्र सरकार ने लागू किया। तो मैं समझता रिफॉर्म हमेशा रिफॉर्म की मांग सिर्फ पंजाब हरियाणा नहीं सारे देश भर च रही है कि मोदी जी ने जो काम किया पिछले 5 साल पिछले 70 साल नहीं हो पाया। बाकी जी सरकार मैं की कहा गरीबी के नाम पे गरीबी हटाओ, गरीबी देखो की होया, किसानों की आमदनी भी देखो, सारी जी फसल हुई है पिछले 5 साल के पीरियड में किन्ने दाम बंदे ने कितनी एमएसपी की प्रोक्योरमेंट हुई है। तो मैं ये बेनती करांगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार लाना, उसकी रिफॉर्म्स ये सब तरफों ये मांग की गई थी। मेरा सवाल है कि सरकार पहले 23 फसलों का एमएसपी जो है वो तय किया है, फार्मर को केवल 2 फसलों का एमएसपी मिलता है, धान का ते अनाज का। इसे करके डाइवर्सिफिकेशन का जोड़ा सीगा वो सफल नहीं हो पाई स्कीम। दूसरा किसान को कहा जा रहा है कि तुम अपनी फसल चाहे दूसरी स्टेट भेज सको, अमृतसर का फार्मर का जंडियाले या तरनतारन नहीं बेचन जा सकता अपनी फसल। ऐसे वो किस तरह अपने आप को सिक्योर फील करेगा। किसान ने कल तुम बुलाया उन्होंने आम तो मना करता किसान संगठनों ने, उन्होंने यह कहना कि सैकटरी लैवल के जोड़े ऑफिसर ने वो सानू भाषण देंगे तो सारी गल नहीं सुनी जाएगी। इस करके असी जब तक ये वापस नहीं लिया जाता है कानून, असी उद तक जो अपना धरना नहीं चुकांगे। देखो जी, क्योंकि साढ़े किसान आवाते कुछ रिस्ट्रेंट्स है वो नहीं कर पाए, उन्हें कोशिश है कि एफपीओ बनावांगे, उन्होंने टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के थ्रू उन्होंने सुविधा मिलेगी जो अपनी फसल बाहर जाके भी बेच पाए। तुसी इस ये जो बिल्स है इन्हों की इंटेंट किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं फार्मर। बड़े मशहूर कमेंटेटर ने उन्होंने कहा जो 1991 इकोनॉमी विच रिफॉर्म आया सी, ये 1991 मोमेंट हैगा एग्रीकल्चर वास्ते ते सारे ने ये डिमांड रखी सी। अच्छा, ये जो झूठ ते भ्रम हैगा ये सिर्फ पंजाब हरियाणा की बाकी जगह भी लोगों ने फैलाने की कोशिश की। मेरा सवाल ये उठता है कि क्यों हैगा कि ये जड़ी अग लगाने की कोशिश की है पंजाब में ज्यादा हो रही है, हरियाणा में, बाकी देश क्यों नहीं हुई। लगता है इधर पीछे साजिश है, कुछ लोगों को एक क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। मेरे मित्र तरुण जी कह रहे थे कि अगले 8 दिन कई केंद्र सरकार के जो मंत्रिमंडल साढ़े साथी ने अगले 8 दिन लोगों के सामने एक गल रखेंगे। अलग अलग स्थान अज असी अमृतसर के तरन कवर कर रहे हैं, कल परसों अलग अलग जगह होएगी। कल फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स को बुलाया भी गया दिल्ली टॉक्स वास्ते। मनु पूरी उम्मीद है कि प्रेस भी अगर साडा नाल साथ देवे, ये जी आज गलबात हो रही है
आने वाले दिनों च होएगी, एक किसान भरावां दे सामने रखी जाए कि जिहड़ी आ झूठ ते भ्रम फैलाया गया वो क्लैरिफिकेशन हो सकती है। बाकी अगे कोई अगर गल होए ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪੀਡੀਐਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। सारे हाँ जी, सर आज कुलविंदर सिंह जी पब्लिक न्यूज़ ਤੋਂ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰੀਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬ੍ਰੀਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ? बड़ी खुशी है कि तुसी अपने आप ही क्लैरिफाई करता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होती थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुण भी होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ गलत फैलाया जा रहा है कि ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है पहले कोर्ट जा सकते सीगे, हुण सिर्फ एसडीएम ते टीएम ते होएगी। मैं समझ पात्र जी को कहना ये तुहानू समझाने ने नेशनल से शुरू की है, देयर इज नो। देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो नियरेस्ट रिट्रेसल सेंटर है, आपने अभी इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार ने पूछा था कि वो तो बगल वाले गांव में जाके भी बेचारा किसान अपना सामान नहीं बेच सकता है तो कैसे दूसरी जगह जाएगा। तो ये जो गरीब किसान है उसका सबसे नजदीकी रिट्रेसल सेंटर एसडीएम है, एसडीएम का ऑफिस। तो अगर किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होता है तो प्रावधान इस प्रकार से है कि वो एसडीएम के ऑफिस जाएगा, एसडीएम पंचों को इन्वॉल्व करेगा, किसान की तरफ से भी पंच होंगे और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके तरफ से भी उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। दोनों की तरफ से अगर सेटलमेंट हो जाता है तो ठीक है, सेटलमेंट नहीं होता है तो 90 डेज के अंदर टाइम बाउंड विदिन 90 डेज द सेटलमेंट हैज टू बी डन। और सेटलमेंट के क्लॉज लीनिंग टुवर्ड्स फार्मर है, फार्मर की तरफ लीन करते हैं कि अगर फार्मर को पैसा दिया है, क्योंकि इसमें प्रावधान है कि पहले से पेमेंट कर देनी है फार्मर को, तो जितना पेमेंट किया है केवल उतना ही फार्मर वापस करेगा, वो उसमें इंटरेस्ट इत्यादि कुछ भी नहीं लगेगा। तो द होल रिट्रेसल सिस्टम लीन्स एंड बायस इज टुवर्ड्स द फार्मर और एसडीएम जो उसका नजदीकी ये है वहीं जाके रिट्रेसल हो जाएगा। बहुत ही सत्कारयोग भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार दे मंत्री श्री हरदीप पुरी जी, उन्हां दे नाल भारतीय जनता पार्टी दे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री समित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी दे राष्ट्रीय महासचिव श्री तरुण चुग जी और पंजाब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्री सुभाष शर्मा जी, मलविंदर कंग जी और अमृतसर के अंदर अमृतसर देहात और शहरी तो आए मेरे किसान वीरों भराओ, जिस तरह कि तुहानू सब नू पता है कि अज साडे नाल साडे केंद्रीय मंत्री, साडे महामंत्री और प्रवक्ता जिहड़े तुहाडे नाल रूबरू होने वाले है, तुहाडे नाल गलबात करने वाले है। आओ सारे असीं उन्हां नाल रूबरू होइए। धन्नवाद। मेरे वीरों, इन्हां दा पहलों उन्हां दी गल्लां सुन लैणीआं पुरी साहब दीआं और फिर तुहानूं मौका देवांगे कि तुसीं अपने सवाल भी कर सकदे हो। जिहड़े किसानां दे मन 'च शंके ने वो भी तुसीं सवाल करके उन्हां कोल जवाब लै सकदे हो। सानू एसडीएम साहब को वड्डी प्रोज नहीं रखते, एमएलए साहब उन्होंने फोन करते वो काम कर देंगे, कैबिनेट का मिनिस्टर फोन करता वो काम कट देंगे। इस करके ये सानू हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन दिता जाए
ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਆਂਦੇ ਸੀ 22 ਚ ਅਸੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਵਰਗੀ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਖੰਨਾ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਆ ਉਹ 6000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 25000 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਨਾਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਸੋਨਾ 250 ਨੂੰ ਸੀ, ਕਣਕਾਂ ਸੋਨਾ 50000 ਨੂੰ ਆ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। FCI ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, FCI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ FCI ਢਾਹ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਰਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਰਕੀ 1509 ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 3000 ਨੂੰ 2500 ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਸੀ, 1500 ਨੂੰ 1700 ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਡਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਗੇ? DC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, SDM 2 ਹੈ ਨਹੀਂ, SDM 1 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਤ ਆ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਜੀ। कहना कि साडे किसान भरा कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी हुंदी सीगी, हुण भी होएगी, ते जिहड़ा हाई कोर्ट जान वास्ते अधिकार हैगा, हाई कोर्ट नूं अप्रोच करने वास्ते वो कोई छिन नहीं लिया। ये कहना कि अगर हाई कोर्ट नहीं जा सकते गलत गल है। मैनूं लगदा किसी ने गलत फहमी फैलाई है। मैं साडे भरा है संबित पत्रा जी, उन्होंने भी कहना वो एक्सप्लेन करेंगे तुहानू कि एक अधिकार एडिशनल दिता गया कि किसान भरा दे जिथे खेती हैगी, जिथे अपनी जमीन है, उस तो सब तो नजदीक उस समय अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है तो उस समय फिर जो एश्योर्ड प्राइस था उससे अधिक प्राइस देगा करार करता, ज्यादा प्राइस देके आगे आएगा। अगर किसी प्रकार की डिस्प्यूट होती है तो पहला रिड्रेसल डिस्प्यूट सिस्टम आपका SDM का ऑफिस होगा, जो आपके घर के सबसे नजदीक होगा। 2 पंच किसान के तरफ से होंगे, 2 पंच गांव के आपके कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से, करारकर्ता के तरफ से होंगे। अगर चारों बैठ के इसको सोल्यूशन निकाल लेते हैं तो ठीक है, अगर चारों के सोल्यूशन नहीं निकलते हैं तो SDM खुद इसको बैठ के अपने आप निकालेगा और 90 दिन के अंदर डिसाइड करेगा। अगर वो डिसीजन भी आपको पसंद नहीं आता है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आप DM और उसके ऊपर जो भी कोर्ट सिस्टम है, सारे कोर्ट सिस्टम खुले हुए हैं, कोई कोर्ट बंद नहीं है। इसमें बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मेरे हाथ में भी बिल है, मंत्री जी के हाथ में भी बिल है। जब पूरा सिस्टम इज बायस्ड टुवर्ड्स फार्मर, वो फार्मर को ज्यादा प्रोटेक्शन देगा, ज्यादा प्रोटेक्शन फार्मर को देगा। अगर आपको प्राइस फार्मर को दे दिया गया है, पहले ही करारकर्ता ने आपको, सपोज करिए उसने आपको 1 लाख रुपए पहले पेमेंट किया एडवांस पेमेंट, मगर बाद में करार टूट जाता है और फार्मर कहता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है देने के लिए वापस, तो कोई बात नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट में कीजिए पैसे वापस, आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं करना है। इस प्रकार से फार्मर का इंटरेस्ट को ऊपर रखा गया है। थैंक यू। सारिया जानकारी वास्ते साडी बीजेपी दी वैबसाइट ते भी है और रजिंदर मोहन सिंह छीना साहब नूं असीं कुछ पेपर अज भी भेजे है, उन्होंने मैं बेनती करांगा और कापियां कढ के किसान वीरां नूं देण, होर भी जिहड़ा मंगदा किसान वीर उन्होंने देण। हुण मैं बेनती करांगा
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਫਾਈਨਲ ਐਡਰੈਸ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵਗਨ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਭਕਨਾ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਆ ਉਹ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਖਦਸੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ 3 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਆ। 30% ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਦਿੱਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗੀ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਦੇਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੜੱਪ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਰਮ ਆ 3-4 ਇਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੱਸ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਕੱਲੋਮਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ 'ਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੀਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ ਇਹ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਾਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਬੀਜਦੇ ਜੇ, ਚਿਪਸ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਖਣਗੇ ਫਿਰ ਰੇਟ ਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਹਿ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਊ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਚਿਪਸ 'ਚ 1 ਆਲੂ ਪੈਂਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ? ਬੋਰੀ ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਜਾਓ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹੇ ਵੱਲਾ ਮੰਡੀ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਟਰ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਫਿਰ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਮਗਰਲਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਅ ਕੱਢ ਕੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਅ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਅ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਵਪਾਰੀ ਕੌਣ ਭਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਮਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਪਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਵਪਾਰੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖੋਈ ਜਾਊਗੀ,
ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ, ਪਿੰਡ ਬੂਆ ਨੰਗਲੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ MSP ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਜੋ MSP ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਰੁਪਈਆ ਉੱਤੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਵਾ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਵਾਤੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰੇਟ, ਉਹ ਵੀ 10-20 ਰੁਪਏ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ MSP ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1509 ਗਿਆ, 1888 ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਆ ਲੋਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਔਰ ਐਨੇ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੂੜ ਇੰਨੀ ਫੱਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜੇ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਤੀ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੰਡੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 8% ਖਰਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 8% ਬਚੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ 8% ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰਚੇਜਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਰੂਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਐਵੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ, ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਪਾਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੱਸੀ ਆ ਗੱਲ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਪਾਤਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਤੇ ਵੇਚੀ, ਤੇ ਉਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਕਮ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੀਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ। ਮੈਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ SDM ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2 ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇਵੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਲ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੀਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇਗਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਉਹ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿਓ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਅ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ 1975 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਆ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਬੀਜਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਤੈਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ SDM ਦੇ
ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 20 ਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। 30 ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ, 30 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਬਾਉਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 30 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। 30 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਫੈਸਲਾ 30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ 20-20 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲਾਈਮੇਟੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੀਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ। ਜੀ ਕਰੇ ਕੋ ਕਰੇ, ਜੀ ਕਰੇ ਕੋ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਕਬਜ਼ਾ ਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੂ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਜਾਵੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛਪ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੜੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਇੰਸ਼ੋਰ them the minimum support price. Minimum support price is the duty of the government to ensure the farmer कि minimum support price इनको मिले ही मिले। उस तो ਵੱਧ पैसा व्यापारी नाल करन, अगर उस तो घट मिलता तो ना करन। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अश्योर करनी चाहिए है। इस गल का मैं खुद आनी है, वो गवर्नमेंट को अश्योरेंस देनी पैगी। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट नहीं दवा सकती है, गवर्नमेंट की भी ये जी ठीक गल नहीं कि जिमीदार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना दवा सके। सो मेरे वीरो, इत्थे एक सवाल होर किसी ने जिमीदार ने किया सीगा, जिहड़ा तुसीं कीता सी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1509 ਦਾ 1509 ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰ ਫਾਈਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਲੈਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਚਾਵਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਵਲ ਹਿਊਮਨ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ, ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਚਾਵਲ ਬਾਹਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੌਲ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਅਫਵਾਹਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ। तरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद। छीना साहब, सुरेश महाजन जी, औलख साहब। छीना जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रिक्वेस्ट करना चाहना, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ शानदार तरीके नाल अपनी गल अगे रखी, पर ਅੱਜ जो मैं किसान भरावां दी गल सुनी है, मनु लगता है, हो सकता है मैं गलत हाँ, मनु लगता है कि ਜਿਹੜਾ फार्म बिल आए ने, ਜਿਹੜੇ पास होए ने, ਇਹ ਸ਼ਾयਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
शायद देखे नहीं या पढ़े नहीं, तो मैं चाहांगा चीना साहब अगर इसनों पंजाबी विच गुरमुखी विच ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ पर क्योंकि लोगों ने एक गलत अफवाह फैलाई है, भ्रम फैलाया है, तो वही मुद्दे दोबारा उठाए जा रहे हैं। पर मैं नोट्स लिते ने जो साडे किसान भरावां ने जो पॉइंट्स अगे रखे, शुरू तो कह रहे हैं MSP हैगी, MSP रहेगी ते मोदी जी की सरकार दा आश्वासन हैगा कि MSP जब तक साडी सरकार है MSP नहीं हटाई जाएगी। दूजी गल मंडियां ते जिहड़ी APMC या मंडियां तक की गल है, मंडियां भी रहणगियां, पर हुण सुविधा ये दी जा रही है कि मंडी के अलावा बाहर भी अपनी फसल नो बेच सकते। मान लो तुसी गेहूं 19 रुपए ते खुद बेचते हो, 19 रुपए 75 पैसे ते बेचते हो, रुपए ते बिकदा है। क्यों हैगा? क्योंकि जरा हुंदा सिस्टम हैगा, इहदी वसूली साडे किसान भरावां दे जेब च नहीं जा रही। कैप्टन साहब की सरकार 3,500 करोड़ का टैक्स लगा रही है। साडे किसान भरा ने सवाल पूछा, बड़ा शानदार सवाल है कि किसानों की आमदनी दुगनी किस तरह होएगी। पहली सवाल तो ये अगर तो 3500 करोड़ टैक्स की वजह है, 3500 करोड़ किसानों के जेब च आमदनी दुगनी नहीं होर भी बढ़ सकती। सरदार गुरपाल सिंह जी ने कुछ बड़े चंगे मुद्दे अगे रखे ने, उसके बारे में एक ही चीज कहना चाहांगा, ये जो सुधार आ रहा है रिफॉर्म, ये पहली बार 100 साल के बाद यो सुधार लाया जा रहा है।